चाहे वो शहरों का होवे। ਇਹਦੇ ਤੇ मैं बोलिया, मैं कहा भी साडा तो हरियाणे का किन्ने पानी का रौला, जिन्ना साडा तो हरियाणे का पानी का रौला ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 गुणा ਅਸੀਂ मल मूत्र च पानी वेस्ट करके तो चाहे छप्पड़ च सुका दईए ते चाहे उन्होंने ड्रेना च ते नहरां च पा के ते चाहे नहरां च नहीं चाहे दरियावां च सुट के ਅਸੀਂ अपना पानी गंदा करके इस्तेमाल करते हैं। अज तो छप्पड़ अज भी देख रहे हो ना, कपूरथले 27 राणा गुरजीत सिंह ने जितने MLA बनया 2017 इस गल की आवाज उठाई कि छप्पड़ साढ़े पक्के बनने चाहिए ताकि साडा गंदा पानी थले ना जाए। और ये पिंडां दे विच डबल फायदा, पिंडां दे विच ये जिहड़ा पानी आ बैक मारदा, साडे पिंड गंदे हुंदे आ, छप्पड़ डूंघे और पक्के होने चाहिए आ। ट्रीटमेंट 3 चैंबर लगून जिन्होंने कहते आ, वो कोई डिजाइन की गल करता सी, कोई किसी व्यक्ति विशेष के नाम की गल करता। मैं कहा भाई इतने मोर लॉ इंजीनियरिंग कॉलेज वो डिजाइन करनी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये सारे डिजाइन करें। जिन्ना साडा पानी 64 बिलियन क्यूबिक मीटर है ना, असी सारा जिला धरती च वापस भी जाता, ये पानी जो वापस जाता जिन्होंने कहते मीह पिया या पानी लाया, असी प्लेट से खेती कर रहे हैं, वो पानी उपरों थले नहीं जाता। भारत सरकार की कैलकुलेशन है 20% पानी थले चल जाता। मैं इस गल सहमत नहीं, जो साढ़े थले प्लेट है तो पानी कितने थले जाऊगा। अं कदू करते हैं, कदू करने करते 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 रॉक फॉस्फेट जिहड़ा असीं सुपर फास्फेट या DAP पाईदा, ये की आ, ये पत्थर आ, पत्थर नूं क्रश करके सानूं दे दिंदे आ। वो सीमेंट नाल जदों असीं रेते नूं मिलाईए तो उसदी परत बन जानी आ। और रॉक सीमेंट कहदा बनदा, पत्थर का बनदा, कैल्शियम कार्बोनेट का बनदा, वो चीज़ां बनी। सो ये एडी एडी मोटी प्लेट आ। कद्दू किया अज तो 40 साल पहला, जो कद्दू ट्रैक्टर फसते थे, पडलिंग व्हील होंगे सी, हुण व्हील होंदा कोई, ऐ रड़े ट्रैक्टर भजाई फिरते हैं, क्योंकि थले दबना ही नहीं। तो पानी थले किवें चल जाएगा, तो विषय बड़ा लंबा। उस कमेटी का मैंने प्रधान रहने का मौका मिला, मैं बोलिया मैं भी 14 बिलियन क्यूबिक मीटर का तुम दस रहे हो ना, वास्तु कर रहे हैं कि वास्तव 14 बिलियन क्यूबिक मीटर ही कर रहे हो। पानी साडा 20 तो 25 साल का ही है साडे कोल, उसके बाद हो जाना साडा पानी खत्म हो जाना 600 फुट। अज 17% पानी असी 300 फुट खिंच रहे हैं, 17% फुट 83% साढ़े 300 से 200 से 250 से बोलिया। तो कहने का मेरा मतलब है 600 फुट पे जी पकड़ आ, वो आने वाले समय खत्म हो जाना। और अज सरकार चाहे अकालियां की हो, चाहे कांग्रेस की सीगी या आम आदमी पार्टी की आ, करीब 6500 करोड़ रुपया 6800 करोड़ रुपया असी पंजाब का एग्रीकल्चर सैक्टर में बिजली बोर्ड में दिंदे। सरकार किसी की भी होए, चुनती जनता है। अज 300 फुट तो थले उपर 83% है। जितने अभी 100% 300 तो 400 चल गए तो साडा खर्चा मोटर सानू याद करो 5-5 पार्टियां होंदियां सी, अज मोटर 25-25 35-35 हॉर्स पावर दी हो गई। 100 हॉर्स पावर की मोटर चलानी पऊगी। साडा बिजली का बिल जो 6,000 या 6,500 या 7,000 करोड़ है तो 3 गुना हो जाऊगा, पंजाब रेगिस्तान हो जाऊगा। ठीक है ना, गल्लां सच्चियां। और जिहड़ी तुसीं मंग कीती आ कि साडा जिहड़ा डैमां दा एक्ट 2019 बनाया गया, झूठ बोला मैं कि मैनूं पता, बिल्कुल झूठी गल मननी चाहिए। ये सुनी जरूर है मैं, लेकिन स्टडी विधान सभा च बोलण तो पहला
ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨੁਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ NDTV ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਭਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2019 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਆਲੂਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਆ? ਸਬਜ਼ੀ ਕਣਕ ਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾੜੂ ਆਲੂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਹਾੜੂ ਮੱਕੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੂਝੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਪੱਕ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਸੁਣੀ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਉਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਨਾ ਪਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਆ 2004 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਆਲੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਲੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਯਾਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਕੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਦੀ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਐਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੱਥੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੁਟੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਤ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। DSR ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ DSR ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਧੁੱਪੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ ਤੇ 60 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਇਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਜਾਇਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਦਾ, ਸੱਤਾ ਜੀ,
ਸੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਐਡਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 60 ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਲਾਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿ ਵੀ DSR ਬੀਜੋ। DSR ਜਵਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 24 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਰਵਾਂਗੇ 10 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲਿਖੇ ਪੜੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 20-25 ਡੇਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਡੇਟਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਸੁਣਾਊਗਾ ਬਗੈਰ ਕਹੇ ਜਵਾਬ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 20 ਜੂਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਇਸਚਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਝੋਨਾ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 10 ਨਹੀਂ 12 ਨਹੀਂ 15 ਜਿੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੁੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ DSR ਦੀ, ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਦੇਖਿਓ DSR ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ 2-3 ਬਲਾਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਿਓ DSR ਅਸੀਂ ਪਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੇ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੱਦ ਗਿਆ। ਹੁਣ DSR ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, DSR ਨੂੰ 20 ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਨਾ ਉਹ 20 ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। DSR ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਲੌਕ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਲਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ DSR ਬੀਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਸਤਵ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਦਵਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦਵਾਈਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ DSR ਦਾ ਜੇ 50 ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਉਲਟਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ 10 ਔਰ 15 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ 8 ਘੰਟੇ, ਤੇ DSR ਕਿਧਰੋਂ ਵੱਟ ਜਾਣਾ। DSR ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਮੱਕੀ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਦੇਾਂਗੇ। ਯਾਰੋ ਅੱਜ ਤਾਂ MSP ਦੇ ਦਿਓਗੇ 7500 ਰੁਪਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ 5200 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਆ ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP 2000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਊਗਾ। ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਕਾਤੀ। ਚਲੋ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੱਤਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 9 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਪਾੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੂੰਦ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੁੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ DSR ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੈਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਬੱਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ, ਸਭ ਸਟੇਟਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਸਦਾ ਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10% ਆਫ ਦੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 23,000 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ 62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਦੋਂ 23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 23 ਉਹਦਾ 10% ਉਹਨਾਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਸੀਗੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਜਿਹੜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੱਦ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੋ। ਸਾਡਾ ਕਰੀਬ 40% 45% ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, 10% ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ 10% ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 10% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ, ਚਾਹੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ, 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 30% ਪਾਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 25% ਤੇ 25% ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਹੋਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡ੍ਰਿਪ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਦੇ ਝੋਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਟਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਖਪਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਘਟੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਹੱਥ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 1947 ਤਾਈਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਏਕੜ ਆ ਜਾਂ ਲੱਖ ਏਕੜ ਆ, 52 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਉਹਦਾ 17% ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਦੁਆਬੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ 7%। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਮੰਨਿਆ ਯਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋਊ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦਿਓ। ਮਾਝੇ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦਿਓ। 17% ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 17% ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਈ ਸੁਣਿਆ? ਬੋਲੋ ਵੀ ਇਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੋਲੋ। ਚੱਕਿਆ ਰਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਉਸ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਇਓ ਕਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,43,000 ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,90,000 ਦੇ ਲਾਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 8.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਧ। ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। 72 ਸਾਲ 74 ਸਾਲ ਲਾਦ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਕੇ ਪਾਈਪ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ 200 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਪੈਪਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੰਗ ਹੋਈ, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਉਹ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਡਿੱਗੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੋ ਤੇ ਆਪ ਆਏ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੱਦੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਇਹਦੀ 10 ਮੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 2 4 6 10 ਦਿਨ 5 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਘੰਟਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਬਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਡ 'ਚ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਦੇਖੋ, 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 5 ਵਾਰ 10 ਵਾਰ। ਉਹ DSR ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ 2 ਵਜੇ ਭੋਗ ਤੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ।